प्यारे देशवासियों नमस्कार। 73वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या ते देश ਅਤੇ विदेश ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ वाले आप सारे भारत के लोगों ਨੂੰ मेरी हार्दिक मुबारकबाद। सानू सारिਆਂ ਨੂੰ एक सूत्र ਵਿੱਚ ਬੰਨਣ वाली भारतीयता के गौरव का यह उत्सव है। सन 1950 ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਹੀ ਦੇ दिन ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ इस गौरवशाली पछाण ਨੂੰ रस्मी ਸਰੂਪ हासिल होया सी। उस दिन भारत विश्व के सब तो वड्डे गणतंत्र वजों स्थापित होया अते असीं भारत के लोगों ने एक अजिहा संविधान लागू किया जो साडी समूहिक चेतना का जीवंत दस्तावेज है। साडे भिन्नता भरपूर ते सफल लोकतंत्र की शलाघा पूरी दुनिया विच कीती जांदी है। हर साल गणतंत्र दिवस के दिन असीं अपने गतिशील लोकतंत्र अते कौमी एकता की भावना का उत्सव मनाउंदे हां। महामारी के कारण इस साल के उत्सव विच धूमधाम भले ही कुछ घट होवे पर साडी भावना हमेशा की तरह मजबूत है। गणतंत्र दिवस का यह दिन उन्हां महानायकों नूं याद करन दा मौका भी है जिन्हां ने स्वराज के सुपने नूं साकार करन वास्ते बेमिसाल हिम्मत का परिचय दिता अते उस वास्ते देशवासियों विच संघर्ष करन दा उत्साह जगाया। 2 दिन पहलां 23 जनवरी नूं असी सारे देशवासियों ने जय हिंद का नारा देण वाले नेता जी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती ते उन्हां नूं याद किया। आज़ादी लई उन्हां दा जोश अते भारत नूं गौरवशाली बनाउण दी उन्हां दी अभिलाषा साडे सारिਆਂ ਲਈ प्रेरणा का सोमा है। असीं बहुत भागां वाले हाँ कि साडे संविधान का निर्माण करन वाली सभा विच उस दौर दीआं सब तो वधिया शख्सियतां दी नुमाइंदगी सी। वो लोग साडे महान आज़ादी संग्राम दे प्रमुख झंडा बरदार सन। लंबे अरसे मगरों भारत की कौमी चेतना का मुड़ जागरण हो रहा सी। इस तरह वो असधारण महिलावां ते मर्द एक नवीं जागृति दे अगरदूत की भूमिका निभा रहे सन। उन्होंने संविधान के खरड़े दे हर एक आर्टिकल फिक्रे अते शब्द उपर आम जन मानस के हित विच व्यापक चर्चा की। ये विचार मंथन तकरीबन 3 साल तक चलिया। आखिर डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर ने खरड़ा कमेटी के प्रधान की हैसियत नाल संविधान नूं अधिकारक स्वरूप प्रदान किया अते ये साडा बुनियादी ग्रंथ बन गया। भावें साडे संविधान का कलेवर व्यापक है क्योंकि उस विच राज के कामकाज की व्यवस्था का भी वेरवा है, पर संविधान की संखेप प्रस्तावना विच लोकतंत्र, न्याय, सुतंत्रता, समानता अते भाईचारे के मार्गदर्शक सिद्धांत नूं माण नाल उल्लेख किया गया है। इन्हां आदर्शां नाल उस ठोस बुनियाद का निर्माण होया है जिस उपर साडा शानदार गणतंत्र मजबूती नाल खड़ा है। इन्हां जीवन कदरां कीमतां विच साडी सामूहिक विरासत भी झलकदी है। इन्हां जीवन कदरां कीमतां नूं बुनियादी हक्कां अते नागरिकां दे मुढ़ले फर्जां दे रूप विच साडे संविधान वल्लों बुनियादी महत्व दिता गया है। अधिकार अते फर्ज एक ही सिक्के दे 2 पहलू ने। संविधान विच दर्ज कीते गए बुनियादी फर्जां दा नागरिकां वल्लों पालन करन नाल ही बुनियादी अधिकारां वास्ते समुच्चा वातावरण बनदा है। सद्दा दिते जाण उपर राष्ट्र की सेवा करन दे बुनियादी फर्ज नूं निभाउंदे होए साडे करोड़ां देशवासियों ने स्वच्छता अभियान तो लैके कोविड टीकाकरण अभियान नूं जन अंदोलन का रूप दे दिता है। अजिहे अभियानां की सफलता का बहुत वड्डा सेहरा साडे फर्जां नूं मनण वाले नागरिकां नूं जांदा है। मैनूं यकीन है कि साडे देशवासी इसे फर्ज निष्ठा दे नाल राष्ट्र हित के अभियानों नूं अपनी सरगर्म भागीदारी नाल मजबूत बनाउंदे रहणगे। प्यारे देशवासियों, भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 नूं संविधान सभा वल्लों तैयार करके अपनाया गया। उस दिन नूं असीं संविधान दिवस के रूप विच मनाउंदे हां। इस तो 2 महीने मगरों 26 जनवरी 1950 तो साडा संविधान मुकम्मल तौर पर अमल विच आया। अजिहा सन 1930 के उस दिन नूं यादगार बनाउण लई कीता गया सी जिस दिन
ਭਾਰਤ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਮੁਕੰਮਲ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਲਿਆ ਸੀ। ਸਨ 1930 ਤੋਂ 1947 ਤੱਕ ਹਰ ਸਾਲ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਸਵਰਾਜ ਦਿਵਸ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਆਖਰ ਇਹ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਸਨ 1930 ਵਿੱਚ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਸਵਰਾਜ ਦਿਵਸ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੰਤਵ ਨੂੰ ਅਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਸੱਚੇ ਉਪਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਆਤਮ ਸ਼ੁੱਧੀ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਂ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰਚਨਾਤਮਕ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬਤੀਤ ਕਰੀਏ। ਹਰ ਸੰਭਵ ਰਚਨਾਤਮਕ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪ੍ਰਾਸੰਗਿਕ ਰਹੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਦਾ ਉਤਸਵ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਦਿਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸੋਚ ਅਤੇ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਰਚਨਾਤਮਕਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਏ। ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਝਾਤੀ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖੀਏ, ਆਤਮ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਇਨਸਾਨ ਬਣਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਵੇਖੀਏ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਕਰੀਏ। ਪਿਆਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਓ, ਮਨੁੱਖੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਮਦਦ ਦੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਪਈ ਸੀ ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਅੱਜ ਏ। ਹੁਣ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਲੰਘ ਗਿਆ ਏ, ਪਰ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਏ। ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਨ ਗੁਆਉਣੀ ਪਈ ਏ। ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਏ। ਵਿਸ਼ਵ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਬੇਮਿਸਾਲ ਆਫਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਏ। ਨਿਤ ਨਵੇਂ ਰੂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਾਇਰਸ ਨਵੇਂ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਏ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਮਨੁੱਖ ਜਾਤੀ ਲਈ ਅਨੂਠੀ ਵੰਗਾਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਏ। ਮਹਾਮਾਰੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਸ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਣਾ ਹੀ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਨਸੰਖਿਆ ਦੀ ਘਣਤਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਏ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਅਰਥਚਾਰਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਾਲ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਵਾਜਬ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਵਸੀਲੇ ਯੋਗ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਪਰ ਅਜਿਹੇ ਔਖੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਿਸੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਖਰਦੀ ਏ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮਾਣ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ ਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਨੋਖੇ ਦ੍ਰਿੜ ਸੰਕਲਪ ਅਤੇ ਕਾਰਜ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਏ। ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵਧੇ। ਦੂਜੇ ਸਾਲ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਟੀਕੇ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰ ਲਏ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਅਭਿਆਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਅਭਿਆਨ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅਨੇਕ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਸੰਬੰਧੀ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਨੇ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਸ ਯੋਗਦਾਨ ਦੀ ਵਿਸ਼ਵ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਏ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਸੰਕਟ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਇਰਸ ਆਪਣੇ ਬਦਲਦੇ ਸਰੂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਣਗਿਣਤ ਪਰਿਵਾਰ ਖਤਰਨਾਕ ਆਫਤ ਦੇ ਦੌਰ ਚੋਂ ਲੰਘੇ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਸਮੂਹਿਕ ਪੀੜਾ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਪਰ ਇੱਕ ਮਾਤਰ ਤਸੱਲੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਏ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ ਜਾ ਸਕੀ। ਮਹਾਮਾਰੀ ਦਾ ਅਸਰ ਅਜੇ ਵੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਏ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਏ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬਚਾਅ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਵੀ ਢਿੱਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੋ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਵਰਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਏ। ਮਾਸਕ ਪਾਉਣਾ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣਾ ਕੋਵਿਡ ਅਨੁਰੂਪ ਵਿਵਹਾਰ ਦੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਅੰਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਵਿਗਿਆਨਕਾਂ ਅਤੇ ਮਾਹਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ ਅੱਜ ਹਰ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰ ਧਰਮ ਬਣ ਗਿਆ ਏ। ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰ ਧਰਮ ਸਾਨੂੰ ਤਦ ਤੱਕ ਨਿਭਾਉਣਾ ਹੀ ਏ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਸੰਕਟ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸੰਕਟ ਦੀ ਇਸ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖਿਆ ਏ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਂਗ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ ਦੇ ਔਖੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇੜਲੇਪਣ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਏ। ਅਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਉੱਪਰ ਕਿੰਨਾ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।
ਔਖੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਵੀ ਡਾਕਟਰਾਂ, ਨਰਸਾਂ ਅਤੇ ਪੈਰਾਮੈਡਿਕਸ ਨੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਏ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਰੂਪ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਕੀਤਾ ਏ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉਪਲਬਧ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਪੱਧਰ ਉੱਪਰ ਜਨ ਸੇਵਕਾਂ, ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਮੇਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਬਲ ਸਦਕਾ ਸਾਡੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਰਫ਼ਤਾਰ ਫੜ ਲਈ ਏ। ਮਾੜੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਦਾ ਇਹ ਸਿੱਟਾ ਏ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਆਈ ਕਮੀ ਮਗਰੋਂ ਇਸ ਮਾਲੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਅਸਰਦਾਰੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵਧਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਅਭਿਆਨ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਆਰਥਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਮੁਤਾਬਕ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਗਰਮ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਬਦਲਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ, ਖਾਸ ਕਰ ਛੋਟੀ ਜੋਤ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਸਾਨ, ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਅਪਣਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਅਤੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਰਫ਼ਤਾਰ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉਦਮਾਂ ਨੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਇਨੋਵੇਟਿਵ ਨੌਜਵਾਨ ਉਦਮੀਆਂ ਨੇ ਸਟਾਰਟਅਪ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰਿਕਾਰਡ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਿਤ, ਵਿਸ਼ਾਲ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਡਿਜੀਟਲ ਪੇਮੈਂਟ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦਾ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਨ ਸੋਮਿਆਂ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਣ ਯਾਨੀ ਡੈਮੋਗ੍ਰਾਫਿਕ ਡਿਵੀਡੈਂਡ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੀਆਂ ਰਵਾਇਤੀ ਜੀਵਨ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਕੌਸ਼ਲ ਦੇ ਆਦਰਸ਼ ਸੰਗਮ ਦੇ ਮੇਲ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਮੁਚਿਤ ਵਾਤਾਵਰਣ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੀਆਂ 50 ਇਨੋਵੇਟਿਵ ਇਕੋਨੋਮੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਆਪਣਾ ਸਥਾਨ ਬਣਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਰ ਵੀ ਤਸੱਲੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਿਆਪਕ ਸਮਾਵੇਸ਼ ਉੱਪਰ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹਾਂ। ਦੇਵੀਓ ਅਤੇ ਸੱਜਣੋ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਓਲੰਪਿਕ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੌੜ ਗਈ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਜੇਤੂਆਂ ਦਾ ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅੱਜ ਲੱਖਾਂ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲ ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਈ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਉਦਾਹਰਣ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਸਿਰਫ 2 ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗਾ। ਭਾਰਤੀ ਨੌ ਸੈਨਾ ਅਤੇ ਕੋਚੀਨ ਸ਼ਿਪਯਾਰਡ ਲਿਮਟਿਡ ਦੀਆਂ ਸਮਰਪਿਤ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਤੇ ਅਤਿ ਆਧੁਨਿਕ ਵਿਮਾਨ ਵਾਹਕ ਜਹਾਜ਼ IAC ਵਿਕਰਾਂਤ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਨੌ ਸੈਨਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਆਧੁਨਿਕ ਫੌਜੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਬਲ ਉੱਪਰ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨੌ ਸੈਨਾ ਸ਼ਕਤੀ ਸੰਪੰਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰਤਾ ਵੱਲ ਵਧਣ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਨੁਭਵ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦਿਲ ਛੂਹਣ ਵਾਲਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਭਿਵਾਨੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸੂਈ ਨਾਮਕ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਉਸ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਨਿਕਲੇ ਕੁਝ ਗਿਆਨਵਾਨ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸਵੈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਆਦਰਸ਼ ਗ੍ਰਾਮ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਕਾਇਆ ਕਲਪ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਯਾਨੀ ਆਪਣੀ ਮਾਤ ਭੂਮੀ ਪ੍ਰਤੀ ਲਗਾਓ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਤੱਗਤਾ ਦਾ ਇਹ ਇੱਕ ਅਪਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ। ਕ੍ਰਿਤੱਗ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਪ੍ਰਤੀ ਜੀਵਨ ਭਰ ਲਈ ਮਮਤਾ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਉਦਾਹਰਣ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦ੍ਰਿੜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਭਾਰਤ ਉੱਭਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਸ਼ਕਤ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਭਾਰਤ। ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਉਦਾਹਰਣ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਲੈ ਕੇ ਹੋਰ ਸਮਰੱਥ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਅਤੇ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਣਗੇ।
ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਆਪ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਅਨੁਭਵ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨਪੁਰ ਦਿਹਾਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚਲੀ ਆਪਣੀ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਯਾਨੀ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਪ੍ਰੌਂਖ ਜਾਣ ਦਾ ਸੁਭਾਗ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਮੱਥੇ ਉੱਪਰ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਜਾਗ ਉੱਠੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਸਦਕਾ ਹੀ ਮੈਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਿਆ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਭਾਰਤ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਸਮਾਏ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਜੋ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਸਕੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ, ਕਸਬੇ, ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖੀਏ। ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜੋ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਫਲ ਵਿਅਕਤੀ ਜੇ ਆਪਣੇ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਨਿਸ਼ਠਾਪੂਰਵਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤਾਂ ਸਥਾਨਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਿਆਰੇ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀਓ, ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਫੌਜੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਿਮਾਲਿਆ ਦੀ ਨਾ ਸਹਿਣਯੋਗ ਠੰਡ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਰੇਗਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਗਰਮੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਉਹ ਮਾਤ ਭੂਮੀ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮੀ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਲਈ ਰਾਤ ਦਿਨ ਚੌਕਸੀ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀ ਚੈਨ ਦੀ ਨੀਂਦ ਸੌਂ ਸਕਣ। ਜਦ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀਰ ਸੈਨਿਕ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਹੁੰਦਾ ਏ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਸੋਗ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦਾ ਏ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਇੱਕ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਬਹਾਦਰ ਕਮਾਂਡਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਜਨਰਲ ਬਿਪਿਨ ਰਾਵਤ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਅਨੇਕ ਵੀਰ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੁਆ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਡੂੰਘਾ ਦੁੱਖ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਦੇਵੀਓ ਤੇ ਸੱਜਣੋ, ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਫਰਜ਼ ਪ੍ਰਸਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਂਦੀ ਏ। ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਹੋਵੋ ਜਾਂ ਵਕੀਲ, ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਹੋਵੋ ਜਾਂ ਆਫਿਸ ਵਰਕਰ, ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੋਵੋ ਜਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਦਾ ਨਿਰਵਾਹ ਨਿਸ਼ਠਾ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲਾਂ ਦੇ ਸਰਵਉੱਚ ਕਮਾਂਡਰ ਵਜੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਲ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਡੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਨੇ ਰਵਾਇਤੀ ਸਰਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਪੱਕੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਸੈਨਿਕ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਨਾਮਨਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਡਿਫੈਂਸ ਅਕੈਡਮੀ ਤੋਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਫੌਜਾਂ ਦੀ ਟੈਲੈਂਟ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋਵੇਗੀ ਹੀ, ਸਾਡੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਜੈਂਡਰ ਬੈਲੈਂਸ ਦਾ ਲਾਭ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਭਾਰਤ ਅੱਜ ਬਿਹਤਰ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਨੂੰ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਅਖੁੱਟ ਊਰਜਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਹਿੰਮਤੀ ਤੇ ਅਭਿਲਾਸ਼ੀ ਟੀਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵ ਮੰਚ ਤੇ ਅਗਵਾਈ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਨਿੱਜੀ ਪੱਧਰ ਉੱਪਰ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੀ ਸਲਾਹ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਨੂੰ ਸਵਾਰਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ ਸਮਝਿਆ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਬੰਧੁਤਵ ਦੀ ਇਸੇ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚਾ ਵਿਸ਼ਵ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਸਮਰਸ ਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਭਵਿੱਖ ਵੱਲ ਅੱਗੇ ਵਧਣਗੇ। ਪਿਆਰੇ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀਓ, ਇਸ ਸਾਲ ਜਦ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 75 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪੜਾਅ ਪਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਹੋਤਸਵ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀ, ਖਾਸ ਕਰ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ, ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਆਯੋਜਨ ਵਿੱਚ ਜੋਸ਼ੋ ਖਰੋਸ਼ ਨਾਲ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਲਈ ਬਲਕਿ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਅਤੀਤ ਨਾਲ ਮੁੜ ਜੁੜਨ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੰਗਰਾਮ ਸਾਡੀ ਗੌਰਵਸ਼ਾਲੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਰਕ ਅਧਿਆਇ ਸੀ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਇਹ 75ਵਾਂ ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਜੀਵਨ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਜਾਗਰਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਮਹਾਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਸਾਡੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਅਨੇਕ ਬਹਾਦਰ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਪੂਤਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਵਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ ਅਤੇ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤਿਉਹਾਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕਠੋਰ ਤਸੀਹਿਆਂ ਅਤੇ ਬਲੀਦਾਨਾਂ ਮਗਰੋਂ ਨਸੀਬ ਹੋਏ ਨੇ। ਆਓ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸ਼ਰਧਾਪੂਰਵਕ ਉਹਨਾਂ ਅਮਰ ਬਲੀਦਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰੀਏ। ਪਿਆਰੇ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀਓ, ਸਾਡੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਇਹ ਗਣਤੰਤਰ ਨਵੀਨ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰ ਨਿਰਮਾਣ ਸਾਡੇ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਅਭਿਆਨ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਏ, ਉਂਝ ਹੀ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਏ ਕਿ ਇੱਕ ਪੀੜ੍ਹੀ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਾ ਬਿਹਤਰ ਭਵਿੱਖ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੀ ਏ। ਜਦ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਘੋਰ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਦੇ 75 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਕੀਤੀ ਏ। ਹੁਣ ਯੁਵਾ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਸਵਾਗਤ ਲਈ ਮੌਕਿਆਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਮੌਕਿਆਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮਾਡਲ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਇਸੇ ਊਰਜਾ, ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਉਦਮਸ਼ੀਲਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਰਾਹ 'ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਦਾ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿਸ਼ਵ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਮੋਹਰੀ ਸਥਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਹਾਸਲ ਕਰੇਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਦੀਆਂ ਹਾਰਦਿਕ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਧੰਨਵਾਦ। ਜੈ ਹਿੰਦ।